Halleluja, herzlich willkommen zum Phasehauskreis. Schön, dass du hier bist. Wir werden schon bald in ein paar Tagen Oster feiern. Jesus ist für uns auferstanden, okay? Und Jesus hat für uns den Tod überwunden. Und das ist wunderbar. Wir haben bisher eine komische Zeit. Viele sprechen über Corona. Viele haben Angst vor Corona. Aber ich sage dir eins. Gott ist da. Gott ist auch da, wenn Corona da ist. Seine Liebe ist da. Seine Güte ist da. Und weißt du was? Wenn die Welt was Schlechtes macht, dann ist Gott immer im Hintergrund und macht was Gutes. Wir müssen Corona nicht verstehen. Aber wir müssen verstehen, was Gott machen kann. Corona ist nicht von Gott. Corona ist keine Strafe von Gott. Und wir leben im Zeitalter der Gnade. Weißt du, und das ist wichtig, dass wir wissen. Wir müssen wissen, in welcher Zeit wir leben. Wir sind nicht mehr im Zeitalter von Abraham. Wir sind nicht mehr im Zeitalter von Mose. Vor 2000 Jahren hat das Zeitalter der Gnade angefangen. Weißt du, Gott sagt immer, fürchte dich nicht. Aber keine Angst. Wenn du Corona hast, sagt Gott, habe keine Angst. Ich möchte mit euch die erste Bibelstelle anschauen. In Jesaja 8, Vers 11 bis 12. Wir lesen auf Farsi. میکنند کنار و کنارهایش را پر از آب میسازند و بر یهودا و هجوم خواهند آورد و سراسر خاک آن را خواهم پوشیدند. خدایا به داد ما برس که از سوره و اسرائیلی ها هر کاری و داستانی می آید بکنه، ولی بدانید که موقعیت موفق نخواهند شد. شکست خواهند خورد و همه چیز دشمنان گوش دهید و برای جنگ آماده شوید، ولی بدانید که پیروزی نخواهند شد. با هم مشورت کنید و نقشه های حمله را بکشید و اما بدانید که نقشه های شما عملی نخواهد شد، زیرا خدا با ما است. خداوند تاکید به من امر کرد که به راه مردم را و یهودا را به پیش نگیرید. فرمود این قوم ما سوره اسرائیل میترساند. شما نه خائن میدانید، اما شما از ایشان بیم نداشته باشید. Danke, war viel zum Lesen. Es ist eine wichtige Zeile.
این خیلی در موقعیت خیلی خوب بودم. Hier wirst du sehen, dass Corona nicht von Gott ist, okay? این در موقعیت اون نبوده که مثلا کرونا داشته. Keine Krankheit ist von Gott. هیچ مریض از طرف خدا نبودن. Krankheit ist immer vom Teufel. این مریضی ها از طرف شیطان است. Krankheit hat immer einen teuflischen Ursprung. این مریضی ها همیشه از طرف شیطان ها در وجود می آمدن. Aber Gott wirkt dagegen. اما خدا همیشه همراه من بوده. Ich möchte mit dir eine zweite Bibelstelle lesen in Lukas 21, 9 bis 12. و هنگامی که خبر جنگ ها و آشوب ها را بشنوید مضروب نشوید. لازم است که چنین واقعی را رخ دهد، اما این به آن معنی نیست که آخرین دنیا نزدیک شده است. دهم، سپس ادامه داده و قوم‌ها و ممالک علیه یکدیگر به جنگ برخواهند خواست. یازدهم، زلزله های عظیمی، قحطی ها، بیماری های مثل در بسیاری از نقطه ها روی خواهند داده و در آسمان نیز چیزهای عجیب و اولینکه دیده خواهد شد. 12. اما قبل از این وقایع دور از آره و جفا و شکنجه پیش خواهند آمد. شما را به خاطر نام من و ابتدگاه ها، زندانی ها و به حضور پادشاهان و فرمانران ویان خواهد گشانده. Halleluja, danke vielmals. Weißt du, wir müssen wissen, wir sind in der Endzeit, am Ende der Zeit. اینم باید بفهمیم که ما در زمانی خیلی نزدیک هستیم. Jesus wird bald kommen. عیسی مسیح بعدها میآید. Und er wird uns holen. و ما میخوایم بردارن. Und wir werden zu ihm gehen in die Lüfte. ما میخوایم با او بریم و در اونجا پرواز بکنیم. Weißt du, wenn du bei Jesus bist, میفهمیم اگه تو با عیسی مسیح باشی، dann wird Jesus die Gemeinde holen. و عیسی مسیح اون نماینده خود برمی‌داره. Ich möchte dir heute Abend Mut machen. ما میخوایم امروز به شما یک جمله قوی بهتون بگویم. Gott hat auch jetzt alles in der Kontrolle. اما خدا همه چی خود به کنترل خود داره. Egal was du gerade machst, wo du bist, wie du ausschaust, egal. این خیلی هیچ چیز متفاوت نیست که مثلا تو به هر قسم نگاهی داشته باشی یا جای نگاه داشته باشی یا چه قسمی رنگی داشته باشی و چیزا نگاه نمیکنم. Gott hat's in der Kontrolle. اما خدا همه چیز در کنترل خود داره. Okay, das war so ein bisschen ein Einstieg. این یک موقعیت بود که براتون تعریف کردم. Wir wollen jetzt schauen, was das Zeitalter der Gnade ist. الان میخوایم با هم ببینیم که سن هفتم به معنای رحمت چی هست. An Ostern, wo wir am Sonntag feiern, اون روز مرگ عیسی مسیح ما میخوایم که جشن بگیریم. durch den Tod und die Auferstehung von Jesus, با اون روزی که از بین مردگان برخیست، hat ein neues Zeitalter begonnen. و اون موقع یک سن جدید با خود شروع کرد. Dieses Zeitalter der Gnade. و اون سن هست به نام رحمت. Und das Zeitalter des Gesetzes ist gestorben. اون در اون موقع در ساعت قدیمی سن قدیمی بعد اون مرد و ساعت جدید شروع شد، یعنی سن جدید شروع شد. Das ist die längste Zeit, das Zeitalter der Gnade, wo wir leben, über 2000 Jahre. با این 2000 سال که ما میخوایم زندگی میکنیم، با این مدت یک سن جدید با همراه عیسی مسیح و رحمت عیسی مسیح شروع شده. Was Wunderbares hat begonnen. و این خیلی بسیار عالیه که با همراهشون شروع شده. Total neu. و اون خیلی جدید است. Einmalig. و اون یک بار شروع شده. In allen Formen. و در تمام دنیا. Es ist anders als alle Zeitalter davor. و این یک چیز متفاوت است که اون سن قدیم که چیزی بوده. Es hat begonnen mit der Person Jesus Christus. و الان میخوایم شروع بکنیم به عیسی مسیح. Weißt du, dass der Teufel geglaubt hat? میفهمیم که شیطان چی رو میپرستید؟ Wo Jesus gekreuzigt worden ist, و
و اونجا که عیسی مسیح به طور صلیب خدا گرفت dass alles vorbei ist, و اونجا گفت همه چی تمام شده است dass alles erledigt ist. و اون چی همه چی خلاص شد. Aber nein, Jesus hat gewonnen. اما عیسی مسیح اینو برد، برنده شد. Er hat die Menschen erlöst. و اون انسان ها را به آزاد ساخت. Halleluja. Er hat die Gerechtigkeit gebracht. و اون به خاطر عدالت از این داد. Weißt du, am Kreuz میفهمیم در صلیب begegnet sich Gnade, Wahrheit und Gerechtigkeit. اما در صلیب برکت و اون gnade Gnade und Wahrheit. اون روح و واقعیتی را برگزار کرد. Dies gab den Menschen die ersehnte Erlösung. و در این موقع به انسان ها اینو آزاد کرد. Es war die Erfüllung. و اون Erfüllung. Erfüllt. اون یک چیز حس کرد. Genau. Halleluja. Es war der Samen der Frau, wo in Jesaja schon gesagt wurde. در اشعیا گفته است که مثلا که خانم ها هم آزاد ساخته. Wir sind im Zeitalter der Gnade. ما در موقع سین هفتم در وقت رحمت هستیم. Eigentlich begann dieses Zeitalter به طور معمول در این که ساعت رحمت که شروع شده، در سین رحمت که شروع شده vor 2000 Jahren. به 2000 سال پیش. Und zwar am Pfingsten. Am Pfingsten. Wo der Heilige Geist gekommen ist. در اون موقع که روح القدس آمده بود. Da begann der Bund der Gnade. در اونجا شروع کردن در این رحمت خدا. Es war ein Geschenk für die Menschen. و این یک تحفه است برای انسان ها. Es ist eine Gerechtigkeit für die Menschen. و این عدالت است برای انسان ها. Es ist das Evangelium der Gnade. و این از قوم های خود است که به خاطر Der neue Bund, و اون یک چیزی است که عهد جدید با خود der می‌برد. durch Jesus Christus geschlossen wurde. و اون عهدی که با عیسی مسیح بسته شده است. Was kann dagegen sprechen? و کی هست در این موقع که این صحبت بکنه؟ Nur wenn du Nein sagst zu Jesus. و اگر تو این موقع که به عیسی مسیح نه بگویی، Nur wenn du Nein sagst zum Glauben. و اگر در این موقع که تو به عیسی مسیح با اون ایمان خود نگی، Nur wenn du Nein sagst zu Gnade. و اگر تو رحمت هم بگی نه، All die Menschen, die Nein sagen und Jesus kommt, و اگر همه انسان ها اگر بگن نه، اگر عیسی مسیح بیاین، die werden nicht entrückt. و اما اون نمیتونه با خود ببرن. Die werden eine schlimme Zeit haben. و اون موقع اونا یک ساعت بسیار بدی با خود میگیرن. Sie gehen durch eine schlimme Zeit. و اون یک زمان با خود بسیار بدی با تجربه میکنن. Wenn wir über Gnade sprechen, ما میخوایم درباره رحمت صحبت بکنیم. sagen viele Menschen, ja, das ist ja viel zu einfach. و خیلی انسان هایی میگن خیلی آسان هستن. Aber es ist nicht einfach. اما این خیلی راحت نیست. Es hat einen teuren Preis bezahlt. و اون خیلی با خیلی قیمت اینو پرداخت. Jesus hat das Leben für dich gegeben. عیسی مسیح زندگی خود به خاطر تو داد. Wir brauchen nicht Theologie zu studieren, ما نمیخوایم باید چیز تکنیکی یک چیز یاد بگیریم. um zu verstehen, was am Kreuz passiert ist. ما نمیخوایم چیزی بفهمیم که در صلیب چیزی اتفاق افتاد. Ganz was Wichtiges. و یک چیز خیلی مهم است. Wir müssen verstehen, wenn wir die Bibel lesen, ما باید یک چیز بفهمیم که در کتاب مقدس چیزی میخوانیم. von was dass wir sprechen. برای چی و با چی بحثی صحبت میکنیم. Ich möchte euch eine weitere Bibelstelle zeigen in Matthäus 5, 17 bis 19, bitte. گمان میبرید که کی آمده تا تورات و موسی و نوشته های اسرائیل این بنا و مصرح کنیم. من آمدم تا تنها و تکمیل نمایم و تا به انجام برسانم. براستی به شما میگویم که از ایمان و احکام تورات و هر آنچه که باید عمل شود بقیه همه یکی به یک عملی خواهند شد. پس اگر کسی که به کوچکترین حکم بر آن سرپیچی کند و دیگران نیز
تعلیم دهد و که چنین کند و او در ملکوت آسمانی و از همه کوچکتر خواهند بود. اما هر که احکام خدا را اطاعت نماید و دیگران را نیز تشویق و اطلاعات کند و ملکوت آسمانی بزرگ خواهند بود. Halleluja, danke. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was hier gesprochen wird. خیلی مهم است که ما باید اینو بفهمیم که چیزی نوشته شده است. Jesus erfüllte nicht das Gesetz. عیسی مسیح این قوانین و این عدالت را هیچ وقت احساس نکرد. Erfüllte nicht den Talmud. و هیچ وقت این احساس نکرد که با تالمود Talmud ist eine jüdische Bibel. اون کلمه تالمود یک از شکلی از کتابی یهودی گرفته شده است. Weißt du, dass Jesus این می‌فهمیم که عیسی مسیح das Gesetz nicht aufgelöst hat, که اون عدالت رو یک بخشی جور کرده باشد، sondern er hat es erfüllt و اون رو احساس کرد und er hat es beendet. و اون رو چیز تمام کرد. Wann beendet man eine Situation? چی وقت میتونیم یک بحث رو اونو در پایان برسانیم؟ Man kann sie nicht einfach in Luft auflösen. ما نمیتونیم اون یک دفعه در هوا بفرستیم. Wenn du einen Boxkampf hast, و تو یک بوکس بزنی، wann ist der Boxkampf zu Ende? و اون بوکس چی وقت پایان برسن؟ Wenn einer gewonnen hat, oder? اگر اون یک نفر ببره، Wenn es einen Sieger gegeben hat. و اگر اون یک نفر اون مسابقه رو ببره. Jesus war Sieger über das Gesetz. اما عیسی مسیح این حکم رو دادن. Weißt du, dass Jesus in das Gesetz hineingeboren wurde? اما موقعی که عیسی مسیح در موقع این حکم پایین آمد، Jesus lebte nicht in der Gnade. اما اون موقع عیسی مسیح با روح القدس زندگی نمیکرد. Jesus hat Gnade in die Menschen hineingebracht. اما عیسی مسیح روح القدس با این انسان‌ها پایین آورد. Es wurde erst erfüllt, اما اون احساس کرد als er am Kreuz starb اما در موقعی که در صلیب بود und auferstanden ist. اما موقع برخیست. Das nennen wir Ostern. و اون نام گذاری کردیم که روز مرگ عیسی مسیح. Das ist das, was wir am Sonntag feiern. ما اون میخوایم روز یکشنبه اونو جشن میگیریم. Wir feiern Ostern am Sonntag. ما اون روز عیسی مسیح رو جشن میگیریم. Weißt du? میفهمین؟ Und das ist was Wunderbares. و اون خیلی بسیار عالی است. Das hat für viele Menschen etwas Neues angefangen. خیلی انسان‌ها چیزی که از نو جدید شروع کردند. Es hat den Weg zu Gott Vater frei gemacht. و خیلی انسان‌ها که در راه خدا را صاف کرده است. Und wir haben eine Beziehung haben können zu Gott Vater. ما می‌خوایم یک رابطه ایجاد بکنیم که با پدر ما آسمانی ما. Ich möchte dir ein Beispiel sagen. ما می‌خوایم یک به طور مثال براتون بگویم. Was die Juden gemacht haben. و که یهودی‌ها چیکار کرده است. Es gab das 4. Gebot. Das 4. Gebot. Es gibt die 10 Gebote und das 4. Gebot. Das 4. Gebot im Gesetz. Ja. Das habe ich noch vergessen. Egal, weiter. Du sollst am Samstag nicht arbeiten, okay? Das ist ein Gebot. Aber der Talmud hat 1500 andere Gebote dazu getan. Und چند تا از عهد با او گذاشته است. Und Jesus ist gekommen, um das zu beenden. و اما عیسی مسیح آمد اون عهد رو به پایان رساند. Jesus ist gekommen, um das zu erfüllen. و عیسی مسیح اون آمد اون احساس کرد. Und wir stehen heute unter der Gnade. ما امروز نشستیم با روح القدس و Wenn wir über Gnade sprechen, و ما بخوایم درباره روح القدس صحبت بکنیم، dann sprechen wir über Jesus Christus. ما اون موقع ما در رابطه با عیسی مسیح صحبت میکنیم. Gnade hat ein Gesicht. اون روح القدس یک صورتی داره. Und das ist Jesus. و اون عیسی مسیح است. Okay? Alles ist neu gemacht worden.
اما همه چیز رو جدید شروع کرده. Alles. تمام چیز. Weißt du, Gott schafft es immer wieder, die Menschen zu überraschen. میفهمیم که خدا همه چیز رو میتونه برای انسان یک چیز متعجب بسازه. Gott wird es auch dieses Mal schaffen. Und der Sieger sein gegen Corona. و خدا میتونه که مثلا یک چیز تو رو متعجب بسازه که یک چیز نو بسازه. Hat es vor 2000 Jahren geschafft. و یک 2000 سال پیش هم اینو ساخت و انجام. Schau mal, was Lukas 18 bis 19 sagt. در لوقا میگه روح خدا بر من است و خداوند مرا برگزیده و تا مژده رحمتی با او را به بودیان برسانم. او مرا فرستاده است و رنجیدگان را تسلی بخشم و راههای بر ریسان اسیریان و بینایی و نابینان را اعلام نمایم که و مظلومان را آزاد سازم و بشارت دهم که زمان آن فرا رسیده است که خداوند انسانها را مورد لطف خواهم قرار دهد. In Lukas 4 wird geschrieben das Gnadenjahr. لوکا نوشته کرده که درباره رحمت خدا صحبت کرده است. Oder ein angenehmes Jahr, okay? و یک چیزی از در بخاطر خود گرفته است. Aber eigentlich wird hier von Gnade gesprochen. اما اینجا در بخاطر روح القدس صحبت کرده است. Wenn wir Vers 18 und 19, vielleicht kannst du mal lesen, 18 und muss nicht lesen. Aber wenn wir diese zwei Verse zusammentun, و اگر ما در این دو تا فصل اگر نگاه بکنیم، dann heißt es, dass der Geist Gottes auf dir ist. و در اون روح خدا در بین خودت و است. Weil er dich salben will. و اون موقع تو یک صبر به تو میدن. Weil du gesalbt bist, um Gnade zu verkündigen. و تو اون موقع صبر با وجودت میاد، تو میتونی اون برکت از طرف خدا بگیری. Was ist das Resultat von dieser Salbung? و اون در اون موقع اسرائیلیا و نابینیا چی هستن؟ Jesus Christus عیسی مسیح wurde auch gesalbt. و اون موقع در بین اون نابینایان هم وجود بود. Er wurde gesalbt, um zu verkünden. و اون um zu sprechen. و در اون موقع میخواست اون صحبت بکنه. Weißt du, wir können viel sprechen hier vorne. ما میتونیم که در اینجا پیش خیلی صحبت ها بکنیم. Aber wenn der Heilige Geist nicht da ist, اما روح القدس که اینجا نباشه، dann ist keine Salbung da. و اینجا هیچ کس نمیتونه صحبت بکنه. Der Heilige Geist gibt die Salbung. و اون روح القدس میتونه با ما یک صحبت بده. Und wir sind gesalbt, um Gnade zu verkündigen. ما میتونیم صحبت بکنیم که روح القدس و ما هست که ما میتونیم به شما یک صحبت ایجاد بکنیم. Du und ich, wir haben den gleichen Heiligen Geist. من و تو و شما که اینجا هستیم با همه ما یک قسم روح القدس داریم. Genau den gleichen Heiligen Geist wie Jesus Christus. و هم قسم مثل روح القدس داریم که مثل عیسی مسیح. Die gleiche Salbung ist auf dir. همه صحبت ها و ما وجود داره. Die gleiche Salbung wie Jesus hatte. همه صحبت های ما مثل عیسی مسیح هست. Soll ich dir was sagen? میخوایم یک چیز بر شما بگویم. Was Jesus hat, که عیسی مسیح چی داره؟ hast auch du. و اون چیز شما هم داری. Hast du verstanden? Was Jesus hat, چی عیسی مسیح چی داره؟ hast auch du. اون چیز تو هم داری. Wir lesen in 2. Korinther 3,6. در قرنتیان میخوانیم اوست که مرا به توانایی بخشیده و تا به مردم اعلام نمایم که خدا برای ایجاد نجات بشر و عهد و پیمان جدایی و فرمان فراهم کرده است که پیام متوای این پیمان جدید این نیست که اگر کسی تمام قوانین خدا را اطاعت نکند و میمیرد، بلکه پیام این نیست که روح خدا به انسان زندگی حیات میبخشد. مطابق پیمان قدیم
برای نجات با ما زیست و همه ما حکم عیسی موسی و اطاعت کرد چون هیچ کسی نمیتوانست و تمام احکام را اجرا کند پس همه حکم به مرگ نبود اما طبق این پیمان جدید روح خدا بر انسانها حیات و زندگی واقعی میبخشد. Halleluja, danke Jesus. Gott hat dich befähigt oder groß gemacht. خدا تو رو بزرگ ساخته است. Im neuen Bund. اما در عهد جدید. Nicht in den Buchstaben. نه در کلمات های این کتاب. Des Gesetzes, sondern groß gemacht in der Gnade. این قوانین را ساخته است که در موقع روح القدس. Wenn wir versuchen, اما ما اینو جستجو کنیم etwas anderes als Gnade weiterzugeben, و هر چی که از روح القدس و اونو به دیگران توضیح بدیم dann werden wir es nicht schaffen. ما اینو نمیتونیم که پیروز بشیم. Wir werden untergehen. ما میتونیم همیشه پایین بریم. Wir werden fallen. ما میتونیم به پایین بپریم. Wir sind nicht tüchtig gemacht, wir sind nicht groß gemacht, ما هیچ چیز بزرگ نساختیم das Gesetz zu predigen, ما نمیتونیم که درباره قوانین صحبت بکنیم sondern Gnade zu predigen. ما میخوایم از طریق روح القدس صحبت بکنیم. Weißt du, dass Gott dich nicht anders gemacht hat? من میفهمیم که خدا هیچ چیز از اون نساخته است Oder hat dich nicht dazu gemacht, و اون چیز نساخته است irgendetwas anderes zu empfangen? و اون چیز نمیتونیم که به دست بیاریم. Du bist für Gnade gemacht worden. تو به خاطر روح القدس ساخته شده ای. Du kannst gar nichts anderes empfangen als seine Liebe. تو اون چیز هیچ وقت به دست نمیاری که بدون که زندگی خدا. Gott will dich mit seiner Liebe überschütten. خدا میخواد به اون زندگی تو میخواد یک محافظت داشته باشه. Wegen dem wollen wir nichts anderes predigen als Gnade und die Liebe Gottes. ما اون چیز نمیخوایم صحبت بکنیم جز از رحمت خدا و اینو میخوایم به شما توضیح بدیم. Du bist in Gnade gemacht. تو برای رحمت خدا هستی. Und du bist in Liebe geformt. تو با یک به طور محبتانه هستی. Gottes Liebe ist wie wenn du Wasser in ein Glas füllst. و خدا اون چیزی که با تو یک Wasser in ein Glas. وقتی یک احساس میکنی یک آب تو گلاس میندازی Und das füllt und dieses Glas wird nie leer. و تو اون وقتی میندازی هر قدر میندازی اما اون گلاس هیچ وقت پر نمیشه. So will Gottes Liebe in dein Leben hineinsprechen. اون موقع این تجربه است که مثلا اون موقع کلمه خدا هم تو زندگی تو همیشه و همیشه بیاره. Gott hat dich für Liebe gemacht. خدا همیشه با محبت اینو ساخته است. Du bist Gottes Liebe, weißt du das? تو همیشه با کلمه خداوند محبت هستی. In Johannes 3,16 در یوحنا فصل 16 نوشته شده است. sagt Gott, خدا گفته است so sehr hat Gott die Welt geliebt, خدا اونقدر دنیا رو اونقدر محبت کرد dass er seinen einzigen Sohn sandt, که پسر یگانه خود فرستاد für alle, برای تمام برای تمام und die das erkennen, اون که وقتی بشناسه sie werden Kinder Gottes, weißt du? اون موقع که فرزند خدا میشن. Du wurdest aus Liebe geschaffen und aus Gnade. تو اون وقت در زندگی خود پیروز میشه که اون وقت با رحمت خدا پیوند. Schau mal hier, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Das kannst du auf Hebräisch. لطف پیمانی او به همه ما رسید که برکت در پی برکت نصیب ما شد. Gnade um Gnade steht zweimal. برکت و برکت در پی برکت. In deinem Leben kann nur Gnade hineinkommen. در زندگی تو همیشه برکت به وجود میاد. Schau mal Galater 3,5. Der euch nun den Geist darreicht, wirkt solche Taten und euch tut es durch das Gesetz Werke und durch die Predigen von Glauben. Halleluja. باز میخواهم به شما بپرسم که خدا با چه دلیل روح القدس را به شما عطا میکند.
و در میان شما معجزاتی انجام می‌دهد که آیا در اثر این نیست که شما به شریعتی و راه حفظ میکنید و باقیان نه. اطاعت این نیست که شما به قلبا و مسیح ایمان آورده‌اید. Halleluja. Weißt du, dass du durch Glauben unter Gottes Schutz bist? اینو میفهمیم که وقتی که تو ایمان میاری و اون موقع تو محافظه خداوند هستی. Schutz geschieht automatisch in deinem Leben. اون موقع اون چیزی یک مثل اتوماتیک میاد زندگی تو از تو حفاظت میکنه. Wenn du die Botschaft der Gnade hörst, و اون موقع که تو برکت رو به خود بگیری. für die du gemacht bist. برای این که تو خود ساخته ای. Weißt du, die Kräfte in uns sind nicht wegen dem Gesetz. و این قدرتی که تو بدن خود داریم این نیست تو در قوانین. Sondern sie wirken dir, wenn du hörst, و این چیز ربطی داره که تو وقتی چیزو میشنوی vom Wort Gottes و اون چیزی که از کلام خدا میشنوی und der Gnade. و اون چیز برکت است. Alle Ehre gehört Gott. و همه چیز از طرف خدا. Weißt du, dass du nichts gemacht hast dazu? میفهمی که وقتی یک چیزی که تو انجام نمیدی Gar nichts hast du dazu getan, و هیچ وقت اون هیچ کاری نکردی außer zu empfangen und zu hören. و اون چیز گرفته ای و اون شنیده ای. Die Kraft, die in dir wirkt, و اون چی قدرت که خودت داری die kommt nur aus Gott و اون چیزی که از طرف خدا میاد und aus seinem Wort. و اون از طرف کلام خود. Darum ist es wichtig, و این چرا که این خیلی مهم است dass du Gnade hörst, و اون برکت تو باید بشنوی dass du Gnade empfängst. و اون برکت خودت بگیری. Durch Gnade kannst du wachsen. و اون از طریق برکت تو میتونی Durch Gnade wächst dein Geist. و اون تو از طریق برکت تو میتونی روحی تو بالا میره. Durch Gnade wächst dein Schutz. و اون زندگی تو همیشه از تو محافظت میکنه. Durch Gnade bist du bewahrt. از طریق برکت تو میتونی همه پیشرفت بکنی. Durch Gnade bist du gesalbt. و همیشه تو زندگی خود موفق هستی از طریق برکت. Durch Gnade bist du versorgt. از طریق برکت تو همه چیز داری. Da steht dir alles zu. و این همه چیز در داخل کلام خدا نوشته شده است. Ich möchte euch zum Schluss تمام eine چیز. Apostelgeschichte 20:32 zeigen. Nun, Brüder, ich übergab ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das ist die Kraft, wieder aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Halleluja. و حال شما را به دست خدا و کلام پرقدرت و را میسپارم که قادر این است که ایمان شما را بنا کند و تمام برکاتی که مخصوص به بزرگان اوست به شما بدهد. Amen. Halleluja. Dieses Wort این کلمه hat Kraft in deinem Leben. این کلمه خیلی قدرت داره به زندگی تو. Es ist eine automatische Kraft, die in deinem Leben wirksam wird. و این یک کلمه بسیار اتوماتیک است که در زندگی تو همیشه با Zu قدرت der du nichts dazu getan hast. و اون چیزی که تو هیچ وقت به اون هیچ کار نکردی. Weißt du, was Gnade ist? این خیلی میفهمیم که برکت چی است. Gnade ist, اون برکت چی است du bekommst etwas, و اون چیزی که تو به دست میاری wo du nicht verdient hast. و اون چیزی هیچ وقت برای زحمت نکشیدی. Hast du das verstanden? اینو خیلی فهمیدین. Du bekommst etwas, یک چیزی تو به دست میاری wo du nicht verdient hast. و اون چیزی هیچ وقت برای زحمت نکشیدی. Das ist die Kraft, die in dir wirkt. و این خیلی قدرت است که با تو میایم. Während du der Gnade zuhörst, و اگه تو درباره برکت تو گوش بدی darum höre Worte der Gnade. و این خیلی کلمه خیلی مهم است که تو باید اینو بشنوی. Immer und immer. و همیشه. Das ist so wichtig. و این خیلی بسیار مهم است. Immer wieder Gnade zu hören. و همیشه کلمه برکت باید تو بشنوی. Du wurdest für Gnade erschaffen. و تو به خاطر برکت همیشه یک چیز میبری.
Es ist das Geschenk, das Gott gemacht hat durch seinen Sohn Jesus Christus. و این یک تحفه بسیار بزرگ است از طرف خداوند که پسر یگانه خود به ما داد Für dich. برای من Damit du den Weg zum Vater hast. که تو به خاطر چی راه خود به طرف پدر ما آزاد ساخت Damit du ewiges Leben hast. که تو یک زندگی جاودان داشته باشی. Das ist Gott, hat dir das geschenkt. و این چیزی که از خدا به تو یک تحفه داد. Gnade kannst du nicht bezahlen. چیزی نیست که خدا تو به خاطر اون به یک مبلغ بپردازی. Mit keinem Geld. و هیچ وقت پول به دست نمیاد. Es ist ein Geschenk für dich. و این یک تحفه است که برای تو. Halleluja. Lass uns aufstehen. با هم بیستیم. Wir wollen zusammen beten. ما میخوایم با هم دعا بکنیم. Danke, Vater, پدر شکر میکنیم dass wir Gnade empfangen dürfen. که ما برکت گرفتیم. Dass du durch Gnade in unserem Leben wirkst. ما میخوایم رحمت خود برای خود میخوایم بزرگ بسازیم. Jesus, ich danke dir für dein Werk. عیسی مسیح از تشکر میکنیم به خاطر این راهی که به ما صاف کردی. Ich danke dir, dass ich durch Gnade gesalbt bin. ما میخوایم این برکت رو همیشه میخوایم بزرگ بسازیم. Ich danke dir, dass ich durch Gnade versorgt bin. و همیشه تو به خاطر برکت همیشه یک چیز به ما داده ای. Ich danke dir, dass ich Heilung erfahren darf durch Gnade. ما میخوایم از طریق تو روح القدس تو میخوایم یک چیز به دست بیاریم. Dass Gnade in meinem Leben wirksam wird. ما میخوایم این برکت خود میخوایم همیشه در زندگی خود بزرگ میسازیم. Wenn du jetzt zu Hause am Instagram bist, و اگه تو در خانه هستی و از طریق اینستاگرام auf Facebook oder auf YouTube, از طریق فیسبوک یا یوتیوب، dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, ما میخوایم یک چیزی که به شما تحفه بدیم jetzt Jesus in dein Leben einzuladen. و میخوایم از شما که الان عیسی مسیح تو قلب خود دعوت بکنیم. Es geht hier nicht um eine Religion. و اینجا نیست که از طریق یک مذهبی. Es geht hier nicht um eine Kirche. و اینجا نیست از طریق یک چیزی کلیسایی. Es geht um dein Leben. و اینجا ربطی داره به زندگی تو. Es geht um dein Leben, wo du es in Zukunft verbringen willst. و این یک چیز است تو زندگی خود که زندگی خود میخواد در چی راهی میبری. Es geht um deine Ewigkeit. و این یک چیز است که زندگی ابدی است. Wir können zusammen beten. ما میخوایم که با هم دعا بکنیم. Weißt du? میفهمین؟ Jesus hat gesagt. عیسی مسیح گفته است. Ich bin der Weg. من تو در راه هستم. Bin die Wahrheit. من یک واقعیتی هستم. Und ich bin das Leben. من اون زندگی هستم. Kein Weg. هیچ راهی geht zum Vater außer durch mich. هیچ راهی نیست که بدون من که از راه من به راه پدر راه بیافتم. Wenn du jetzt diesen Jesus in dein Herz einladen möchtest, اگر تو میخوای الان عیسی مسیح تو قلب خود دعوت بکنی، dann lass uns zusammen beten. میخوایم الان با هم دعا بکنیم. Deine Kollegen hier im Jesushaus, و همکار ما که اینجا تو در خانه عیسی مسیح است، die beten mit. و اینا با هم دعا میکنن. Ich werde vorbeten und du kannst nachbeten. من پیش دعا میکنم، شما میتونید دنبال من دعا بکنید. Danke Gott Vater, پدر ما تشکر میکنیم dass du deinen Sohn که پسر خود را Jesus Christus عیسی مسیح را für mich برای من gesandt hast. داده ای. Jesus, عیسی مسیح ich danke dir, از تو ممنونم dass du für mich gestorben bist, که برای من برای صلیب رفتی، dass du all meine Sünden با تمام گناهان منو und all meine Schuld و تمام گناهان منو getragen hast. که گرفته ای. Du bist gestorben, تو برای من به صلیب رفتی، aber du bist auferstanden اما تو بین مردگان برخستی، und du lebst. اما تو زندگی میکنی. Jesus, ich möchte dich in mein Herz einladen. عیسی مسیح از تو میخوایم که تو زندگی من تو میخوام دعوت بکنم. Jesus, ich möchte, dass du an meine Seite kommst. عیسی مسیح از تو خواهش میکنم بغل من بیستی. Jesus, ich liebe dich. عیسی مسیح تو رو دوست دارم. Amen. آمین. Halleluja, wenn du dieses Gebet gebetet hast von Herzen, dann bist du jetzt ein Kind Gottes und das ist so schön. و تو این دعا رو با هم انجام داده ای که میخوایم که تو در آینده تو فرزند خدا قبول میشی. Sonntag, wir feiern Ostern. ما روزی یک شنبه روزی مرگ عیسی مسیح جشن میگیریم.
Geh in einen Gottesdienst, besuch die Kirche. Wenn du hier in der Nähe von Peiting bist, komm am Sonntag nach Peiting. Wir haben um 10 Uhr. و اگر تو که روز شنبه یک شنبه اگر تو نزدیک پایتینگ هستی میتونید در پایتینگ بیایی و اگر نیستی میتونید در کلیسایی که با اون ارتباط داری میتونید اونجا بری Oder um 12:30 Uhr Gottesdienst. و اگر تو میتونید ساعت 12:30 اینجا باشی. Sonst sehen wir uns nächsten Mittwoch. و اگر نامدیم میتونیم هفته بعدی چهارشنبه. Sei gesegnet. همیشه میخوایم زندگی خود برکت بگیرید. Gott liebt dich. و خدا تو رو دوست دارم. Ich liebe dich auch. Ciao, Pastor Markus. خداحافظ. من پاستور مارکوس. Ciao. یک دست بگی یک دست خزیره کو زیرش کنید نه تو بیا ما کم بگیریم